السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقے ایسے ہیں، سلم علاقے بھی ہیں، جن میں 300 سے زیادہ بڑی سلم بستیاں ہیں جہاں مسلم بھی موجود ہیں۔ بعض ایسے سلم بستیاں ہیں جہاں مسلم اکثریتی محلے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہمارے شہر حیدرآباد کے ان سلم ایریاز میں اور دوسرے ایریاز میں بھی ہیں۔ فلڈ کے موقع پر جہاں تک ہم کو بہت اندر فیلڈ ورک کرنے کا موقع ملا، وہیں پر ایک بہت ہی افسوسناک ہم کو احساس ہوا، وہ یہ کہ ان عورتوں کے اندر اور نوجوان لڑکیوں کے اندر بے دینی کا بہت زیادہ ماحول ہے۔ دین سے یہ لوگ بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کوئی چیز ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک فکر ہوئی، اور اسی طریقے سے بے حیائی اور فحاشی کے بھی ظاہر بات ہے کہ بہت سے واقعات رونما ہوئے، اور جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیوں کی بے روی اور کالج اور بے دینی کے ماحول کی وجہ سے غیر مسلموں کے روابط کے بھی واقعات کچھ سامنے آئے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری ہے، بالخصوص علماء کی اور صاحب ثروت افراد کی، ان دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پہلو پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ کام ہم کو بہت کرنا ہے اور جذبے کے ساتھ کرنا ہے، ایک فکر کے ساتھ کرنا ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ہی سے دور ہو جائے۔ اسی فکر کو سامنے لے کر نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو دین سے مربوط رکھنے کے لیے منبر و محراب فاؤنڈیشن، جو علماء کرام کا، خطباء مساجد کا ایک ادارہ ہے الحمدللہ، اور شہر حیدرآباد کے تمام ہی محلوں کے اندر منبر و محراب فاؤنڈیشن سے رابطہ رکھنے والے علماء، مساجد کے خطباء اور ائمہ الحمدللہ ہے۔ ان تمام کی توانائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے بنیاد پر لیا کہ یہاں پر مکاتب کا ایک جال پھیلایا جائے۔ چنانچہ 10 زون میں پورے حیدرآباد کے مختلف کو، پہلے مرحلے میں 10 زون میں حیدرآباد کے مختلف محلے جات کو ہم نے تقسیم کیا، جیسے کشن باغ، میر محمود پہاڑی کا علاقہ، ایراگڈا، بورا بنڈا، یوسف بوڑا وغیرہ کا ایک علاقہ، نام پلی، ملے پلی، کاروان، ٹپا چبوترا، مراد نگر وغیرہ کا علاقہ، پھر حافظ بابا نگر کے اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک، ایچ بلاک، او بلاک وغیرہ، اور الجبیل کالونی، فلک نما، قاضی ملت وغیرہ، اور سنگارانی کالونی، سرور نگر وغیرہ کا علاقہ، پھر عیدی بازار، موئن باغ، ریاست نگر کا علاقہ، ملک پیٹ، شنکر نگر کی ایک پوری پٹی، پھر ادھر امبر پیٹ، بوڈوپل، پیرزادی گڑا، اوپل وغیرہ، اور شاہی نگر، ایراکنٹا، غوث نگر وغیرہ کے علاقے۔ یہ تمام زونس میں کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ دیکھیے، جو بھی کام ہم کریں بڑی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، چھوٹی نیت کے ساتھ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، ہم کو توکل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری توانائیاں، ہماری طاقتیں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت خود بخود انشاءاللہ اس میں جڑ جائے گی، اور پھر اللہ کی تعالیٰ کی طاقت جب جڑ جاتی ہے تو کام انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اسی فکر کو لے کر الحمدللہ ایک نظام بنایا گیا ہے۔ یہ اس کا مکاتب کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 گھنٹے کی تعلیم انشاءاللہ رہے گی، اس میں روزانہ 2 گھنٹے کی تعلیم رہے گی، اور اوقات وہاں کے محلے کے حساب سے، خواتین کے حساب سے، صبح میں 10 سے 12 تک، یا 12 سے 2 تک، یا 3 سے 5 تک، یا 5 سے 7 تک، جیسے بھی مناسب ہو اس کو ترتیب بنا رہے ہیں۔ اور اس میں روزانہ جو 2 گھنٹے کی تعلیم ہوگی، اور ہفتے میں 1 مرتبہ اس کا جو نظام رہے گا، ہفتے میں 1 مرتبہ کسی عالمہ کا بیان اس میں ہوگا، اخلاق، معاشرت، معاملات وغیرہ سے متعلق مختلف ٹاپکس پر بیان ہوگا، اور مہینے میں 1 مرتبہ ان خواتین کے اندر پابندی لانے کے لیے اور ان کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ ان کو دیے جائیں گے، اور یہ ایک ترتیب رہے گی۔ اس میں جو نصاب رکھا گیا ہے، اور باقاعدہ اس میں رجسٹر بنایا گیا ہے منبر و محراب کا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مراکز نسوان برائے تعلیم و تربیت اس کا نام رہے گا، اور ایک زون میں 10 پہلے مرحلے میں 10 مکاتب قائم کریں گے، 10 سینٹرز قائم کریں گے لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اس کے لیے ایک رجسٹر رکھا گیا ہے، روزانہ رجسٹر میں حاضری ہوگی ان طالبات اور خواتین کی۔ پھر اس کے لیے تشکیل کرنے کے لیے اس کے پیمفلیٹ قائم کیے گئے ہیں، پیمفلیٹ تیار کیے گئے ہیں۔ ہر محلے کے اندر ڈور ٹو ڈور پہنچ کر ہمارے والنٹیئرس انشاءاللہ ان کو ترغیب دیں گے، بتائیں گے کہ بھی اس کا فائدہ کیا ہے، کیا نصاب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں جو نصاب رکھا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن مجید سے ان کو قریب کرنے کے لیے میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، عام فہم درس قرآن، بالکل عام انداز میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اس میں پہلے تو یہ کہ ایک درس ہے، یہ روزانہ 1 درس ان کو طالبات کو، خواتین کو پڑھایا جائے گا، اور 1 درس میں 2 یا 3 آیتیں رہیں گی، 2 یا 3 آیتوں کا اس میں لفظی ترجمہ رہے گا، جیسے لیسا
लैसा है तो लैसा के माने नहीं, अलबिर नेकी है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद तर्जुमा होगा, उसके बाद तशरीह पढ़ाई जाएगी, उसके बाद इसमें ये 2-3 आयतों में कितनी अहम बातें बताई गई हैं वो दिया जाएगा। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना ये दर्स कुरान होगा, ये एक किताब रहेगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतारिक मैंने एक किताब 121 असबाक पर मुश्तमिल लिखी है। इसका एक सबक रोज़ाना इसमें अल्हम्दुलिल्लाह होगा। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक की पूरी सीरत मौजूद है। फिर उसके बाद सवालात भी रखे गए हैं ताकि इसका जवाब ख़वातीन खुद तलाश करें। मसाइल के लिए मेरी किताब है चराग़ दीनियात, ये किताब भी इंशाअल्लाह पढ़ाई जाएगी, जिसमें अक़ाइद भी हैं। फिर उसके बाद मसाइल हैं वज़ू, तयम्मुम, गुस्ल और नमाज के पूरे मसाइल और नमाज जनाजा, नमाज तहज्जुद वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें चराग़ दीनियातें होंगी। इसके अलावा रोज़मर्रा की जो सुन्नतें हैं और आदाब को तैयार किया गया है। रोज़ाना 2-4 सुन्नतें, खाने की सुन्नतें, गुस्ल के आदाब, लिबास के आदाब, इत्र लगाने के आदाब, तेल लगाने के आदाब, चप्पल पहनने के आदाब, ताकि इनकी ज़िंदगी, इन ख़वातीन और तालिबात की ज़िंदगी नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। इसके लिए एक निज़ाम जो बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा टारगेट जो है पहले मरहले में 100 मकातिब कायम करने का, 10 जोन में 100 मकातिब कायम करने का हमारा प्लान है। देखिए हम सबको चाहिए कि हम बड़ी नीयत से काम करें, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा है। इसके लिए हर जोन में एक प्रोग्राम ख़वातीन के लिए रखा गया। अभी 13 तारीख को बाबानगर के इलाके में पूरे जोन्स का ख़वातीन का प्रोग्राम हुआ। 300 से ज़्यादा ख़वातीन आई और उन लोगों को तरगीब दी गई कि वो लोग तालीम हासिल करें। ये मकतब का निज़ाम जो रखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह 20 मकातिब का निज़ाम, 20 मकातिब शुरू हो गए हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पहला मकतब है सुलेमान नगर मीर महमूद पहाड़ी, और दूसरा है वादी शम्स खानकाए याकूबिया इमाद नगर, और सिख छावनी, पेश गुप्ता नगर, करमन घाट, और बाबा नगर, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, रियासत नगर वगैरह वगैरह। ये 20 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर तालीम शुरू हो रही है, बाद जगह शुरू हो गई है, और पीर से बाकायदा इनके लिए पूरा निसाब पहुँचा दिया जा रहा है, रजिस्टर भी, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह की जाए। इसके लिए जो अहले खैर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत अता की है, या अपनी दौलत का कुछ हिस्सा इनमें लगाएं। इसके लिए एक आसान सूरत रखी गई है कि कम से कम एक मालदार, एक फैमिली के लोग एक मकतब की जिम्मेदारी लें। एक मकतब पर 7,000 रुपये, 7,000 माहाना मंथली खर्च आ रहा है। एक फैमिली के लोग, एक साहिब खैर अगर एक सेंटर की जिम्मेदारी लेते हैं तो वहाँ के इलाके के 25, 30, 35 ख़वातीन की दीनी तालीम, उनकी तरबियत हो सकती है। एक 2 साल कोर्स रखा गया है, मुस्लिमात कोर्स के नाम से रखा गया है। 2 साल तक ये किताबें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और क्या ज़रूरी है वो तरतीब देकर वो किताबें इंशाल्लाह शुरू की जाएंगी। 2 साल तक इनको मुस्लिमात कोर्स दिया जाएगा, दीन की बुनियादी और अहम तरीन बातें इनको आ जाएंगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच रखा जाएगा और ये सिलसिला हमेशा चलेगा। ये चंद दिन के लिए या चंद महीनों के लिए नहीं है, ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा। जो 7,000 रुपये का स्पॉन्सर लें, इसमें 4,000 रुपये मुआलिमा को देंगे, 1,000 रुपये जहाँ सेंटर चल रहा है वहाँ के मेंटेनेंस के लिए होगा, और 1,000 रुपये के इनामत हर महीना दिए जाएंगे। इनको छोटे छोटे गिफ्ट दिए जाएंगे, और एक जोन के लिए एक स्पेशल जो सदर मुआलिमा के तौर पर रखा जाएगा, जो इंचार्ज होगी, जो 10 सेंटर्स को जो एक जोन के हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी। उनकी तनख्वाह में से एक सेंटर से 1,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। इस तरह वो 10 सेंटर का निज़ाम संभालेंगे। इस तरह सालाना 84,000 रुपये का खर्च आता है, और माहाना 7,000 रुपये का खर्च आता है। देने की तरतीब हर महीना भी दे सकते हैं, या 3 महीने या 4 महीने की रकम एक मुश्त भी दे सकते हैं, या 1 साल की रकम भी एक मुश्त दी जा सकती है। इंशाल्लाह हर महीना इनका एक तरगीबी प्रोग्राम होगा, जिसमें पाबंदी से आने वाली और अच्छा पढ़ने वाली ख़वातीन और तालिबात को इनामात दिए जाएंगे, और 3 महीने में एक मरतबा इंशाल्लाह स्पॉन्सर को हम पूरी रिपोर्ट देंगे कि आपका ये मकतब है, ये नंबर दिया गया है। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड लगाए जा रहे हैं मकतब के, और वो मकतब का नंबर स्पॉन्सर को दिया जाएगा 1 महीने के बाद इंशाल्लाह, कि ये मकतब आपका फलां इलाके में चल रहा है, आपका मकतब नंबर 1 है या 4 है या 6 है या 10 है, और 3 महीने के बाद इंशाल्लाह मुकम्मल रिपोर्ट आपको हर 3 महीने में दी जाएगी। मेरी एक फिक्र है, ये इस फिक्र को लेकर उठा हूँ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी अता फरमाए, और हम सबको एक फिक्र के साथ, एक जज्बे के साथ काम करना है। साहिब सरवत अफराद की जो है ताउन की शदीद ज़रूरत है। बड़ा सरमाया इस पर लगेगा, लेकिन फ़ायदा उम्मत का, मिल्लत का होगा। ये ख़वातीन, ये नस्लों की तरबियत इनके गोदों में होती है, ये पहला मदरसा है, इनको सुधारना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को कामयाब फरमाए। मिंबर और मेहराब फाउंडेशन जो तमाम आइमा और खुतबा का नुमाइंदा इदारा है,
آپ کا ممنون و مشکور ہے. فجزاکم اللہ خیر الجزا. شکرا جزیلا. غیاث احمد رشادی، بانی و محرک، ممبر آف محراب فاؤنڈیشن انڈیا.